Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Prahari Scare. So, continuing on the war issues, Israel, US, and the elite countries are attacking Iran, but at the same time, Iran is responding with heavy missile fire all over the Gulf countries, especially where US and Israel has its bases. So it is already a world war, I think. Why it is not a world war? World countries, about 30 countries are at one side against Iran. Let us see what all are the details. Airports എല്ലാം ചോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. many flights have been cancelled. Flights are stranded at various airports in various countries. ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ക്യാൻസലായിട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നൊരു സീനാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരുപാട് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ പല കൺട്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് നൗ because of the traffic jam, air traffic jam. There is very few routes available for the traveling of the passengers, standard passengers. So let us see what all happening at this war-torn Middle East. So with Israel and the US bombing Iran day after day, and Tehran responding with waves of missiles and drones attacks, airlines have been forced to divert their passenger jets away from the Gulf or risk a catastrophic accident. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പഴയ റൂട്ടിലൂടെ പറക്കുക, അതൊരു അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന സംഭവമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ യു ഫൈൻഡ് ഫോർ എനി ന്യൂ റൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് അഗെയിൻ very difficult in this area due to air traffic jam, as I already mentioned. ഇതിൻ്റെ key facts എന്താണെന്ന് നോക്കാം. യുദ്ധത്തിൻ്റെ the number of people killed in 5 days of US-Israeli attacks against Iran has topped 1,000. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓൾറെഡി കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ സേസ് സൗദി അറേബ്യ intercepted 3 cruise missiles from Iran and destroyed outside Al-Khar city. സൗദി അറേബ്യ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ വരുന്ന മിസൈലുകളെ തിരിച്ച് അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ അക്യൂസസ് ECC ഓഫ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. Iran accuses European Union of double standards. Iran's foreign ministry spokesperson has accused the European Union of hypocrisy and a blatant double stand after comments by the bloc's foreign policy chief about Tehran's action in the region. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് എടുക്കുന്നത്. ചില കൺട്രികളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് in effect they are supporting the US only. Ismail Bagay, chief Khajah said that European Union has lost its moral and political compass by failing to condemn attacks against Iran. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇറാനിൽ ഉള്ള അറ്റാക്കിനെ കണ്ടം ചെയ്യാത്തത് വളരെ ഭീരുത്വമാണ് എന്ന് പറയും. ബാഗ്ചി said Iran was under attack by brutal aggressors and had the right under international law to defend itself. ഇറാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അണ്ടർ അറ്റാക്കാണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. ഇറാൻ ടു ടർക്കിയോട് ഇറാൻ പറഞ്ഞത്, ഇറാൻസ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ told his counterparts in Turkey that Tehran will continue its military response to attacks by Israel and the US. Iran's armed forces would not until the evil of enemies had been repelled. Iran's strikes were targeting bases used to plan and carry out attacks against the country, and its actions are consistent with international law. ടർക്കിയെ ഒരു catch-22 സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് പറയും. ടർക്കിയെ ആക്ച്വലി നാറ്റോ കൺട്രി ആണെങ്കിലും ഇറാനോട് ഒരു മുസ്ലിം കൺട്രിയായിട്ട് ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ അതിന് വലിയ ഉത്സുകതയില്ല.
എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ടർക്കിയെ പ്രത്യേകിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഇറാൻ സംസാരിച്ചത്. അതിനിടയ്ക്ക് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഭയങ്കര ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. UN റിപ്പോർട്ട്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നിയർലി 30 UN സ്പെഷ്യൽ rapporteurs and experts have condemned the US and Israel's unprovoked attacks. അൺപ്രൊവോക്ഡ് അറ്റാക്കാണ്, ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് പറയുന്നത്. അഗൻസ്റ്റ് ഇറാൻ, emphasizing that we cannot pick and choose when international law applies. We cannot pick and choose. അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക ചെയ്താലും ഇസ്രായേൽ ചെയ്താലും തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് അമേരിക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ വെള്ളപ്പൂശൂല എന്നുള്ളൊരു യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൻ്റെ ഒരു പറയുന്നത്. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുവിടുന്നില്ല. അവർ പലതും ഇങ്ങനെ പറയും. അവരൊക്കെ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്? അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് നോ ബഡി കെയർസ്. ആൻഡ് ഹൂ കെയർസ്? നോ വൺ. സോ the targeting of civilian educational institutions and medical facilities constitutes a grave violation of international humanitarian law and human rights law. The experts further added that the conflict now threatens to destabilize the Middle East as a whole. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഇറാനെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചാക്രമണം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആകമൊത്തം പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം നടന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചാൽ മതി, അത് മറ്റുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല. ബട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്പർ വൺ, ക്രോർസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ മെനി ഗൾഫ് കൺട്രീസ്. നമ്മുടെ തന്നെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് നോൺസെൻസ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ എത്രയോ ആളുകൾ അവിടെ ടെൻഷനിലും ഇതായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അല്ലേ. അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ, തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇനി തിരിച്ചു വന്നാൽ തന്നെ അവരുടെ ജോലി പോലെ എന്താണൊരു അഷുറൻസ് ഉള്ളത്? തിരിച്ചവർക്ക് ആ ജോലി ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടായിരിക്കും ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വം പേറിക്കൊണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ഹോളിക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്ന അവരെ കുറിച്ച് ആര് ചിന്തിക്കും? അമേരിക്ക ചിന്തിക്കുമോ? ഇസ്രായേൽ ചിന്തിക്കുമോ? ഇറാൻ ചിന്തിക്കുമോ? ആരുമില്ല. യുദ്ധം ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ജവാൻ മൊറാൽ ഡൗൺ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. We are for the nation's stake. We are guarding the motherland, like a lot of things. But the most easiest thing is to start a war. ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ എത്ര എളുപ്പമാണെന്നറിയോ? Because when you start a war, there is only one party, you. നിങ്ങൾ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. you are starting the war. But any day, if you want to disengage, if you want to stop the war, there must be many parties. The number one party will be the opponent and its allies, and there may be lot many. Now already 30 countries are fighting Iran. You cannot stop it out of nowhere. So ഇത് തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്, യുദ്ധം തീർക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇറാൻ വാർണിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിന് ടു അറ്റാക്ക് ഡിമോണ. ഇറാൻ വുഡ് ടാർഗറ്റ് ഇസ്രായേൽസ് ഡിമോണ ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റി. ഈ ഡിമോണ ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇസ്രായേലിലുള്ള. if the US and Israel attempt to pursue regime change in the Islamic Republic, and Iranian military officials said. ഇറാനിയൻ മിലിറ്ററി ഓഫീഷ്യൽസ് പറയുന്നത് റിജിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി അമേരിക്കയോ ഇസ്രായേലോ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിമോണോ ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റി ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻ ദി മീൻ ടൈം ഇറാൻ കമൻസ് സ്പെയിൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവില്ല, വി വിൽ നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ദിസ് വാർ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺഎത്തിക്കൽ എന്ന് സ്പെയിൻ പറഞ്ഞു. അതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇറാനിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് മസൂദ് പജേഷ്ഖാൻ. അദ്ദേഹം
സ്പെയിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, താങ്ക് യു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന എന്താണ്, അമേരിക്ക സ്പെയിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് സാങ്ഷൻസ് തീരുവയെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് സ്പെയിൻ ഇപ്പോൾ വഴിക്ക് വന്നു. സ്പെയിൻ പറയുന്നത് നോ 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 വി വിൽ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദി വാർ. കാരണം സ്പെയിനും വിചാരിക്കും ഞാനിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തി തീർക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ സോ ഫാർ ടേക്കിംഗ് എ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആരെയും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറാനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സൗദി അറേബ്യ, UAE ഒക്കെയാണ് അല്ലേ. മെജോറിറ്റി ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഡിസപ്രൂവ് ഓഫ് ദി മിലിറ്ററി സ്ട്രൈക്സ്. അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ എഗൻസ്റ്റാണ്, ട്രംപിൻ്റെ ആക്ഷന് എഗൻസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ സെനറ്റ് പാസ്സാക്കി. സെനറ്റിൻ്റെ ഹവർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൺ ദി Senate voting 52 against 47 in the 100-member Senate, which of course is a very comfortable position for the US President. US President എന്നാലും 52 against 47 ആണ് അവർ പിന്നെ they approved ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്സ് ആക്ഷൻസ്. മറ്റൊരു ന്യൂസ് വന്നത് IRIS ഡേന ഒരു ഇറാനിയൻ വെസലാണ്, വാർഷിപ്പാണ് ഇറാൻ്റെ, വാസ് സങ്ക് ബൈ US യൂസിങ് വാട്ടർ ബോംബ് ടോർപിഡോ മിസൈൽ അറ്റ് ശ്രീലങ്കൻ കോസ്റ്റ്. ശ്രീലങ്കയുടെ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ഇറാൻ്റെ ഒരു യുദ്ധക്കപ്പൽ IRIS ഡേന വെടിവെച്ച് മുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വെടിവെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മിസൈൽ അറ്റാക്ക്. ടോർപിഡോ പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബോംബാണ്, ജല ബോംബാണ്. അതടിച്ചിട്ട് അത് ഒരുപാട് കാലത്ത് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റിന് ശേഷം അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇറാൻ്റെ ഒരു യുദ്ധക്കപ്പൽ കണ്ടപ്പോൾ അമേരിക്ക അത് ആ ബോംബൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൻ തോന്നുന്നു. ഏതായാലും അത് ഇറ്റ് ഈസ് സങ്ക്. ദർ വെർ 130 persons ഇൻ ദി ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഓഫ് 87 person ഓൺലി റിക്കവേർഡ്. മറ്റുള്ളവർ മുങ്ങിപ്പോയി കാണും. The said ship was going back after attending naval exercise with India at വിശാഖപട്ടണം. അത് ഇന്ത്യയിൽ വിശാഖപട്ടണത്തിലെ നേവൽ എക്സർസൈസിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ന്യൂസുകൾ പ്രകാരം 11 hours 11 hours they waited for permission but they were not allowed to go. ആ സമയത്താണ് അമേരിക്കൻ ടോർപിഡോ വന്നിടിച്ചത്. ഡൂംസ്ഡേ മിസൈൽ മിനിറ്റ്സ്മാൻ 3 എന്നൊരു ഡൂംസ്ഡേ മിസൈൽ ജസ്റ്റ് ഈ വാറിനിടയിൽ ഇന്നലെ അമേരിക്ക ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദി US സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ്മാൻ 3 ഇൻ്റർകോണ്ടിനെൻ്റൽ ബലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ICBM. അത് വൻകരകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്, ഒരുപാട് ദൂരം പോകുന്നതാണ്. നോൺ ആസ് ഡൂംസ്ഡേ മിസൈൽ. Capable of carrying nuclear warheads, the test aimed to validate the readiness and effectiveness of the US deterrent. US deterrent കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് നടത്തിയാണ് അവർ. അത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് ട്രംപിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് വാറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ട്രംപ് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞ് റെജിം ചേഞ്ച്, ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അവർക്കതല്ല. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി യെസ്റ്റർഡേ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറാൻ്റെ നേവിയെ തകർക്കാനാണ്. ഹീ ഈസ് കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ആക്ച്വലി ഇൻ എഫക്റ്റ് he has no objective, but Israel is very clear. Israel want to end the Iran because in order to live peacefully in their country. Iran is always a threat for Israel. Okay guys, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റോടു കൂടി ബൈ.